जूनियर ट्रिपलर भाई आमी तामाको भालोबासा एक है जिसके साथ में शादी करेंगे, बट कोई ना वो 2-3 साल बाद मतलब 2028 या फिर जूनियर ट्रिपलर मैं तो अपना फेस रिवील कर दिया, बट तुम कब करोगी सर जी? मेरे बात तो सुनो, अभी फेस रिवील कर दो सब लोग। तुम গাইস দেখতে পাচ্ছ আমার সাথে রয়েছে এশিয়ার সবচেয়ে বড় ইউটিউবার আজু ভাই। क्या अवस्था सर जी, कैसे हो आप? अरे हेलो जूनियर ट्रिपलर भाई साहब, आप कैसे हो? बढ़िया तो हो ना सर जी? हेलो हेलो हेलो। मैं तो एकदम अच्छा हूँ, तुम कैसे हो अज्जू भाई? अरे सर जी मैं तो बहुत मस्त हूँ, बट मैं ना पहले एक बात बोलना चाहती हूँ तुमको। कोई नहीं सर जी, बोलिए। अरे सर जी ये जो बात है ना, मैं बांग्ला में बोलना चाहती हूँ। मैं ना मतलब ट्रिपलर भाई से सीखा था, मतलब ये वाला बांग्ला भाषा। आपने यहाँ बांग्ला सीखा है क्या रिजवी भाई से? जूनियर ट्रिपलर भाई आमी तामाको भालोबासा। अबे भाई कोई नहीं, मैं भी आपको भालोबासा। जूनियर ट्रिपलर मैं तो अपना फेस रिवील कर दिया, बट तुम कब करोगी सर जी? मेरे बात तो सुनो, अभी फेस रिवील कर दो सब लोग। तुम्हारा फेस देखेगा तो बहुत बढ़िया लगेगा सबको और बहुत खुश भी हो जाएगा यार। फेस रिवील कर दो यार। मेरा फेस रिवील कर दूंगा 1 मिलियन होगा तो तब। और आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। हाँ सर जी बताओ बताओ, कोई बात नहीं, बता दो। अजय भाई आपका क्या गर्लफ्रेंड है? ओ अच्छा ये बात सुनना चाहते हो क्या? अरे मेरा तो एक नहीं यार, हजार गर्लफ्रेंड है। मतलब बट मैं ना किसी से प्यार नहीं करता हूँ या फिर मतलब बातचीत नहीं करता हूँ, बट एक है जिसके साथ में शादी करेंगे, बट कोई ना वो 2-3 साल बाद मतलब 2028 या फिर 2029 में अपना शादी वादी होगा जुआई का। अच्छा ठीक है सर, बट फेस रिवील के बाद आपको क्या कैसे लग रहा है? अरे सर जी सच बताते यार, पहले से यार ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है फेस रिवील करने के बाद यार। बहुत बढ़िया लगता है जब मैं बाहर जाती हूँ ना, तब सब लोग मुझे बोलते हैं अज्जू भाई आपको मैंने देख लिया यार, कितना बढ़िया लगता है ना। तब मतलब सब लोग मुझे फेस से पहचानता है, मेरा फेस वैल्यू हो गया ना अभी, और सब लोग मेरे साथ वीडियो करना चाहते हैं, ब्लॉग वगैरह वगैरह यार। बहुत बढ़िया लगता है अभी फेस रिवील करने के बाद। आपका जो फेस रिवील हुआ है सो सब लोग फेस रिवील के बाद ब्लॉग करता है, आप क्या करोगी? हाँ फेस रिवील तो कर दिया, बट अभी ना मतलब ब्लॉग वीडियो करेंगे और मतलब अपना फर्स्ट या फिर सेकंड चैनल पे ना अपना ब्लॉग वीडियो शूट करेंगे और छोड़ेंगे यार। बहुत बढ़िया है। फेस रिवील का पहले आपको कोई यूट्यूबर देखा है क्या? अरे फेस रिवील के पहले तो मुझे कोई नहीं देखा, इवन अमित भाई चिमकांडी बंदा भी नहीं देखा था। अभी फेस रिवील के बाद ना सब लोग देखा है, सब लोग वीडियो वगैरह करते हैं, ब्लॉग वगैरह। अच्छा गुड। আমি তামাকো ভালোবাসা জুনিয়র ট্রিপলার। আবে ভাই আমিও তোমাকে ভালোবাসি আজু भाई। थैंक यू, आई लव यू अज्जू भाई। अरे सर जी तुम्हारे साथ ना एक वर्सेस करना चाहती हूँ 1v1 के अंदर। तुम क्या पीसी में खेलते हो क्या सर? यस जूनियर ट्रिपलर पीसी में खेलता है सर जी। अच्छा ठीक है चलो, आज ना हम चिमकांडी ट्रिपलर सबको मार देंगे। तो चलो यार क्या बात है, आ जाओ 1v1 कस्टम के अंदर, जल्दी आ जाओ। चलिए सर जी चलिए। अरे सर जी तुम जब मेरे को मार दोगी ना तब हम तुमको बताएंगे, तब আমি তোমাকে ভালোবাসা यार। क्या बात है? সো গাইস তারপরে কি হয়েছিল আজু ভাইয়ের সাথে ওটা দেখার আগে ছোট্ট একটা বিজ্ঞাপন আছে, তারপর থেকে ভিডিওটা দেখো কিন্তু। হ্যালো এভরিওয়ান, বাংলাদেশের খুবই জনপ্রিয় ওয়েবসাইট ক্রিকেটেক্স, এটা সবাই জানেন, যেখানে তোমরা লাইভ ক্রিকেট ম্যাচ দেখে এবং কি অনলাইন গেম খেলে প্রতি সপ্তাহে একটি আইফোন 15 প্রো ম্যাক্স জিততে পারো। আমরা সবাই জানি ক্রিকেটেক্স এর ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হচ্ছে বিখ্যাত ক্রিকেটার রবিন উতাপ্পা এবং কি পশ্চিমবঙ্গের বিখ্যাত অভিনেত্রী শ্রাবন্তী চ্যাটার্জি। টি10 ক্রিকেট লিগ, আবুধাবি ও ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগ এবং লঙ্কা প্রিমিয়ার লিগ এরকম বড় বড় প্রিমিয়ার লিগ স্পন্সর করেছে। তোমাদের যদি ভালো নলেজ থাকে ক্রিকেটেক্স এর মাধ্যমে অনলাইন ক্যাসিনো থেকে শুরু করে অনলাইন লুডো, তিন পাত্তি, ক্যারাম, শর্ট ফিশিং, ক্রিকেট, ফুটবল ইত্যাদি খেলে অর্থ উপার্জন করতে পারবে। এবং কি ক্রিকেটেক্স দিচ্ছে 5 লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্যাশব্যাক। ক্রিকেট গেমে দিচ্ছে প্রতিদিন 30% পর্যন্ত রিলোড বোনাস, রেফার করে 1200 টাকা ইনকাম এবং জন্মদিনের শুভেচ্ছা বোনাস 1000 টাকা। ক্রিকেটেক্সে নিবন্ধন করুন আমার পিন কমেন্ট থেকে। चलो कोई नहीं अज्जू भाई, मैं तो आपके साथ नहीं पढ़ूंगा क्या? कोई नहीं, आप क्या मेरे सब्सक्राइबर को कुछ बोलना चाहते हो क्या? तो भाई लोग ये वाला जो वीडियो है ना, वीडियो पे लाइक कर देना सब लोग। ये जूनियर ट्रिपलर भाई सबको बहुत ज्यादा प्यार करना, और ये वाला वीडियो पे कमेंट करके बताना कौन सा पार्ट बहुत ज्यादा अच्छा रहा। और प्लीज यार सब्सक्राइब भी कर देना, जो भी बंदा अज्जू भाई को प्यार करते हो ना कसम से यार सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू अज्जू भाई, थैंक यू, बिग शाउट आउट फॉर अज्जू भाई। सो चलिए सर मैं कस्टम बनाता हूँ तब दिखाता हूँ जूनियर ट्रिपलर का पावर आपको। তো গাইস দেখতেই পাচ্ছ এশিয়ার সবচেয়ে বড় ইউটিউবার টোটাল গেমিং ওরফে আমাদের আজ্জু ভাই বা আজেন্দ্র ভারিয়া ভাই রে ভাই। এতদিন তো এটা ঘাপটি ভিড়ে বসেছিল ভাই কুয়ার মধ্যে, এখন কুয়া থেকে বের হইছে, মানে ফেস রিভিলটা হয়ে গিয়েছে। আর এই প্রথমবার কিন্তু জুনিয়র ট্রিপলারের সাথে টোটাল গেমিং এর একটা 1 ভার্সেস 1 কাস্টম হইতেছে ভাই। আমি জানি না যে আজ্জু ভাই কি খেলতেছে। আর লিটারালি ম্যান ফেস রিভিলের পর ভাই কিন্তু তার চ্যানেলে এখন পর্যন্ত একটা ভিডিও আপলোড করে নাই। কারণ কি জানো ভাই, এতদিন তো ঘাপটি ভিড়ে বসেছিল, এখন প্রত্যেকের সাথে দেখা করতেছে। তাছাড়াও আমি জানি না ভাই, সেই একটা সুযোগে আমি একেবারে কাস্টম খেলে ফাটাই ফেলবো। তাছাড়া উনি কিন্তু বাংলাদেশ সার্ভারে কালকে রাত 9টা বাজে আসছিল, আর আমি কোনো রকমে
রিজভি ভাইয়ের সাথে কথা বলে যায়, ভাইয়ের সাথে একটা ভার্সেস করা ট্রাই করি, আর এই সেই ভার্সেসটা। এন্ড গাইস দেখতেই পাচ্ছ আমাদের আজু ভাই অ্যাকাউন্টটা মেবি কারো কাছ থেকে উনি নিছে, যেহেতু ওনার বাংলাদেশ সার্ভার অ্যাকাউন্টের মধ্যে ভিভেচ নাই বা ইন্ডিয়াটার মধ্যেও নাই, সো উনি মেবি বাংলাদেশে রিজভি ভাইয়ের মাধ্যমে কোনো না কোনো কারো একটা অ্যাকাউন্ট দিছে। ভাই একটু একটু টুকি মারতাছি ভাই, আমার একটু ভয় ভয় লাগতেছে ভাই। এশিয়া সবচেয়ে বড় ইউটিউবের সামনে আমি আল্লাহ ভাই মেরে দিছে। আল্লাহ ভাই রে ভাই, অলমোস্ট কিন্তু আমারও 1 পয়েন্ট আর ভাইয়েরও কিন্তু 1 পয়েন্ট। বাংলাতে আর কিছু পারা না পারা, ট্রিপল আর আমি তোমাকে ভালোবাসি ভাই, এটা কি বলে? ট্রিপল আর আমি তোমাকে ভালোবাসি ভাই, ভালো তো বাসেন আমি জানি, বাট এইভাবে কেন ঘাপ টিভির? আর তাছাড়াও গাইস ওনার ভয়েসটা একেবারে আমার কাছে ইউটিউবারদের মধ্যে যদি টু বি অনেস্ট কথা বলি, রিজভি ভাই তো আমার বাংলাদেশের এইটা বাদে, রিজভি ভাই বাদে যদি বলি কার ভয়েস সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে, সো আজু ভাই ইজ গুড আমার কাছে মনে হচ্ছে গেমারদের মধ্যে। তাছাড়া স্পেশাল আমি ওইরকম ভাবে বুঝতেছি, বাট এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বড় ইউটিউবার ভাই, ওনার বয়সটা যে এরকম হবে বা এটা কেউ কেউ কখনোই কল্পনা করতে পারে নাই। সবাই তো ভাবছে যে একটু বড় টড় হবে, চিকন চাকন পাতলা টাতলা হবে, বাট এইটাই দেখি আমার মতো জুনিয়র ট্রিপলারও কিন্তু এইরকম টাইপের পাবলিক। তোমাদেরকে আগেই জানিয়ে দিই ভাই, আমি ফেস রিভিল করার পর আবার অবাক হয়ে যাই না, যেমনটা টোটাল গেমিংকে আমি নিজেও ভাবতাম যে আজু ভাই এই টাইপের হবে বা বয়সে তো হবে বা দাড়ি বাগেরা হবে বা আমাদের থেকে অনেক সিনিয়র হবে, বাট এটা দেখে আমাদের থেকে 2 থেকে 1 বছরের বড়। বাট যাই হোক তিনি কিন্তু বয়সের দিক থেকে যেটাই হোক না কেন ভাই, মানুষ হিসাবে খুবই ভালো একজন পার্সন, অ্যান্ড হইতেছে ইউটিউবার হিসাবে সবচেয়ে বড় ইউটিউবার, এটা একটা পার্সন। সো যাই হোক গাইজ, আমরা অলমোস্ট কিন্তু আজু ভাইকে 2 পয়েন্ট হেরিয়ে দিয়েছি। আর তাছাড়াও গাইজ আজকের ভিডিওতে তো শুনতেই পারলা যে ভাইয়ের কিন্তু অলমোস্ট গার্লফ্রেন্ড একজন আছে, বিয়ে তো মেবি 2028 বা 29 মেবি ওইরকম একটা বললো, ওই টাইমে মেবি বিয়ে করবে, যেহেতু এখন ফেস্টিভ্যাল করছে। তাছাড়াও ব্লগ ভিডিও আপলোড করবে, সেটা তোমরা দেখতেই পারবা। আর গাইস তোমরা যারা কম দামে ডায়মন্ড কিনতে চাও, স্ক্রিপ্টে যে নাম্বার দেওয়া আছে এই নাম্বার থেকে ডায়মন্ড কিনতে পারো, এটা আমার নিজের শো অফ সেন্টার। অ্যান্ড গাইস দেখতে পাচ্ছ ভাই এটা কিন্তু ভালো প্লেয়ার ভাই, পিসিতে গেছে। আর তাছাড়া বাংলাদেশ সার্ভারে আসছে ওনার কি বলে নেটওয়ার্কের যে প্রবলেমটা, ওই প্রবলেমের কারণে হয়তো বা অত ভালো খেলতেছে না ভাই। যদি নেটওয়ার্কটা ঠিকঠাক থাকতো না ভাই আমাদের বাংলা সার্ভারের মতো, তখন যে জোশ হইতো। আর আজকে আমার পিসিটা অনেক ল্যাগ করতেছে, আমি এই জিনিসটা বুঝতে পারতেছি। তোমরা আমার কন্টিনিউ যারা ভিডিও দেখো তারা দেখলেই বুঝতে পারবো যে আমার পিসিটা আজকে ল্যাগ করতেছে প্রচন্ড। আজু ভাই যেহেতু ডিসকর্ডে আসে নাই, আমার ডিসকর্ডে আসে নাই বলে, না হলে আজু ভাই যদি ডিসকর্ডে আসতো না তাহলে আরো জোশ হইতো, তার ভয়েসটাও রেকর্ড করতে পারতাম। বাট ভাই আমার একাই ভয়েস দেওয়া লাগতেছে, এখন ভাইয়ের সাথে খেলতেছি আর ভয়েস আজু ভাই শেষ ভাই, বডি শট দিয়ে মেরে দিয়েছি আজু ভাইকে। যাই হোক ওনার কিন্তু নেটওয়ার্কটা একটু ইস্যু করতেছে, আমি যতটুকু বুঝতে পারলাম। না হলে কিন্তু এই চান্দু কিন্তু এত বাজে খেলতো না, আমি 2 পয়েন্ট জিততে পারতাম কিনা এটাই সন্দেহ, যেখানে আমি 4 পয়েন্ট জিতে গেছি। দেখা যাক ভাই দিছে ভাই, কাম ব্যাক করা স্টার্ট করছে। দ্য কিং ইজ ব্যাক, উনি তো কিংই এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বড় ইউটিউবার। সো যাই হোক পার্সোনালি আজ হয়ে খুবই ভালো লাগে। সো গাইস তোমরা যারা এখন পর্যন্ত ভিডিওটা দেখতেছো অবশ্যই একটা লাইক করে দিও। ভাই কিন্তু ওই পাশে রয়েছে, না ভাই আমি একটু ভয়ে রয়েছি, 2 গুলির শটগান দিয়ে একটা 1 ট্যাপ মারা ট্রাই করবো। তারা ওয়েট চান্দু এই দিক দিয়ে গিয়ে 2 গুলির শটগানটা একটা ও ভাই এটা কি ঠুয়া মারছি ভাই, আমি এই ঠুয়াটা মারার জন্য ওয়েট করতেছিলাম, এন্ড ফাইনালি মেরে দিয়েছি সেই ঠুয়াটা। ওরকম ভাইকে যদি 2টা পয়েন্ট যদি মারতে পারি না একেবারে ভাই ভুইয়া হয়ে যাবে। ভাই তো আমারে বলবো যে ট্রিপল আর তুমি ভালোবাসি বলে এইভাবে মারবা নাকি, মনে মনে এটাই বলতেছি কি রে, আমি তোমার ভালোবাসা দেখাইছি বলে কি এত অত্যাচার করবো আমাকে? হ্যাঁ বাংলাদেশে আসছি বলে এইভাবে মার দেবো। যাই হোক উনি কিন্তু আমাদের মেহমান, আর মেহমানকে কিভাবে খাতির যত্ন করতে হয় এটা তো আমরা জানি ভালো করি বাঙালি পাবলিক। এ আজু ভাই না 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 না, যাই হোক যেটাই হোক মেহমান হোক আর যেটাই হোক ভাই, কাস্টম প্লেয়ার না, কাস্টম খেলতে আসছে আমার সাথে। যাই হোক ভাইকে তো মাই কুকি রে দেখো, না না ও ভাই ভাই কানা বানায় ফেলছে। আল্লাহ ভাই 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 আগে যা হিল করে নিয়েছে তো আমার কানা বানায় ফেলছে, দেখছো নি? এইটা কোনো কথা? আবে চালাকের ঘরের চালাক রে, কত বড় খারাপ দেখছো নি? মুহূর্তের মধ্যে একেবারে গুটিবাজি করা স্টার্ট করে দিয়েছিল ম্যান। ভাই আমি ভাবছি যে প্যাকের পিছনে থাকবে, বাট এটা যে ওই পাশে ছিল আমি দেখতেই পারি না। এন্ড চান্দু দাঁড়াও, আমি ওয়াল থেকে বের হয়ে গিয়ে তোমার মুখে আবার আবার ধরছে খারাপ। না 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 ভাই ভাই আমি কিছু করি নাই ভাই রে ভাই, কিছু না ভাই ভাই গেছি একে শুরু করছে রে আজু ভাই। বজ্জু ভাই আজেন্দ্রা বাড়িয়া দাঁড়াও চান্দু তোমাকে, না না দাঁড়াও আমি আগে হিল টিল করার তো সুযোগ নেই, যেহেতু মেট কিট নাই আমার কাছে, আলো কি শেষ সম্বল, আর শেষ সম্বল ভাইকে আমার একটু ভয় লাগতেছে। ওই দেখো দূরে ঘুরতেছে, দেখছো দেখছো কত চালাক। এখন যদি টুকি মারতে যায় তখন যে মারা টাকা বা সামনে এদিক দিয়ে গিয়ে যদি তো এইগুলি না 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 লাগে না একটা ঠুয়া
ভাই ওয়াল পরে না দেখতে। তোমরা আজু ভাইয়ের ভিডিও কে কখন থেকে দেখো এটা অবশ্যই একটু জানিয়ে দিও কমেন্টের মধ্যে। অ্যান্ড আমিও কিন্তু ভাইয়ের একটা টাইমে ভিডিও দেখতাম। তো ভাই যখন যে 2018 বা 19-এ ওই যে গানটা আছে না, ওইটা দিয়ে হেডশট মারতো 28টা 29টা কিল, তখন যে আমার একটা ফোন ছিল 1 GB র্যামের, ওই ফোনটা দিয়ে আমি ভাইয়ের ভিডিওসটা দেখতাম। আর ভাই ওই টাইমে ইন্ট্রোটা দিত, তো হ্যালো ভাই ও সব যেভাবে দেয় যে খুবই জোস, ওনার মুখে ওই জিনিসটা শুনতে আমার কাছে খুবই ভালো লাগতো। অ্যান্ড তখন ভেজ ভাইয়েরও ভিডিও দেখা হইতো, তারপরে হইতেছে যে আজু ভাইয়ের ভিডিও তো একেবারেই বেশি দেখা হইতো। অ্যান্ড রিজভি ভাই তো ছিলই মাসবি। অ্যান্ড এইখানে গিয়ে যদি ভাই এটা ধোকা দিছ না চান্দু, দাঁড়াও তোমার ধোকা আমি ছুটাইতেছি, দাঁড়াও এই দিক দিয়ে আসবার তখন ভাই আমি কিছু জানি না, দাঁড়াও তুই ভাই প্যাক যদি না হয়, প্যাক হইলি শেষ। আবে ইয়ার প্যাক হয়ে গিয়েছে। তাছাড়াও গাইস তোমরা কে কে আজু ভাইয়ের ফ্যান্স সো এটা অবশ্যই একটু কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দাও, আমি দেখতে চাই আজু ভাইয়ের ভিডিও কে কে দেখো। অ্যান্ড তাছাড়াও ভাইয়ের কিন্তু প্রায় 37 মিলিয়নে ফেস রিভিল করছে। ফেস রিভিল আর কিছুদিন মধ্যে, এক সপ্তাহের মধ্যে 1-2 মিলিয়ন বেড়ে গেছে ভাই, 38 মিলিয়ন 39 মিলিয়ন হয়ে গেছে ভাই। বিগ মানে কি বলবো ভাই, ওনার দ্য কিং। ফ্রি ফায়ার মনে হয় যে উনি সবচেয়ে টিকায় রাখছে, এইটাই মনে হয় যে বাংলাদেশের মধ্যে তোর রিজভি ভাই আর ইন্ডিয়ার মধ্যে আজু ভাই, তাদের পাওয়ারটা কতটুকু ভাই বুঝো লিটারেলি। যাই হোক গাইস চলো, অলমোস্ট কিন্তু আমরা 6 পয়েন্ট জিতে গেছি। আর একটা পয়েন্ট যদি কোনো রকমের ভাইয়ের থেকে নিতে পারি না, তাহলে অলমোস্ট আমাদের ভিডিওটা হয়ে যাবে। তো আজু ভাই না 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 আমার ভাই, আমি সামনে গেলে আমাকে টু আমারে, বাট আমি যখন মারতেছি না তখন আমি কেন জানি পারি না ভাই। এটা যদি প্যাকের মধ্যে ঢুকে গেলে তখন যা বিপদ আছে। আগের বারে এমনিতে ঢুকে আবার ভাই চালাকের বাচ্চা আমার দেখছো নি প্যাকের মধ্যে ইয়ে করে দিছে ভাই, কত বড় খারাপ দেখছো নি। ইন্ডিয়ান পাবলিকদের মাথার মধ্যে কত রকমের বুদ্ধি, বাট আমাদের বাঙালিদের মধ্যে এই জিনিসটাই নাই, খালি যে কার পিছন মারবে এইটাই চিন্তা ভাবনা। তো যাই হোক গাইস তোমরা যারা জুনিয়র ট্রিপলারকে ভালোবাসো, অ্যাটলিস্ট ভাই আমার জন্য একটু দোয়া করে। রিসেন্টলি আমার খুবই বাজে সময় যাচ্ছে, আমি জানি না যে কিভাবে ডিপ্রেশনটা কাটায় উঠবো ভাই। লিটারেলি একটা ছেলের যে এত পরিমাণে ডিপ্রেশন কন্টেন্ট ক্রিয়েশনের দিকে আইসা বুঝতে পারলাম প্রচন্ড ডিপ্রেশনের মধ্যে যাওয়া লাগতেছে। আল্লাহ তাআলার কাছে অবশ্যই একটু দোয়া করেছেন যাতে করে আমি রিকভার করতে পারি। সো যাই হোক গাইস এই পয়েন্টটা যদি জিততে পারি তাহলে অলমোস্ট আমাদের কিন্তু হুইয়াটা চলে আসবে। আজু ভাইকে দাঁড়াও এই দিক দিয়ে, পিছন দিক দিয়ে আজু ভাই না 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 ভাই আমি কিছু জানি না, দাঁড়াও এটা যদি আসে তখনই তো ওয়ান ট্যাপটা দিবে। আসো আসবো না, দাঁড়াও আমি রাজ দিতেছি। চান্দু এই দিক দিয়ে ধোকা দিয়ে তারপরে পিছন দিক দিয়ে গিয়ে যদি কোনো রকমে বেরাবাতে পটুয়া চান্দু না ভাই ভাই প্যাকেট ঢুকে গেছিল দেখছেন, তারা এই পিছন দিক দিয়ে, এটাই সামনে সামনে গেছে না, পিছন দিক দিয়ে জমশটটা দিবা। ও ভাই রে ভাই জিতে গেছি আল্লাহ। সো গাইস ফাইনালি টোটাল গেমিং কে হারায় আমরা ভুইয়াটা নিয়ে আসলাম জুনিয়র ট্রিপলার দ্য কিং ইজ। তো যাই হোক গাইস এই ছিল হচ্ছে যে ভাই আজু ভাইয়ের সাথে একটা ভিডিও। এই ভিডিওটা তোমাদের কাছে কেমন লাগছে এটা অবশ্যই জানিয়ে দিও। এন্ড গাইস ভাই কিন্তু ফেস রিভিল করে দিছে, এটা তোমরা অলরেডি ভিডিও দেখে বলেছো। এন্ড ভাই কিন্তু আমাকেও কোশ্চেন করছো যে জুনিয়র ট্রিপলার কবে ফেস রিভিল হবে। সো 1 মিলিয়নটাতেই হবে। সো চান্দুরা তোমরা কে কে আজু ভাইয়ের ফ্যান্স আছো এটাও জানিয়ে দিও। আর আমার ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যারা যারা দেখছো সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। সো চলো আগের ভিডিও যে 2টা উইকলি গিভওয়ে দেওয়ার কথা ছিল ওই 2টা উইকলি এই চান্দু জিতছে। সো কংগ্রাচুলেশন চান্দুরা। সো প্রত্যেক ভিডিওতে কিন্তু 2টা উইকলি গিভওয়ে থাকে। সো এর জন্য কি করা লাগবে, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটু স্কিপ করা ছাড়া ভিডিওটা দেখলে কমেন্টে ইউআইডি দিলে আর ভিডিওটা শেয়ার করে দিলে 2-1 জনের কাছে। তুমি যদি উইকলি না জিতো তাহলে ক্যাটা জিতবে। তো প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখে আমার প্রত্যেকটা ভিডিও। আজকের মতো তোমাদের সিয়াম ভাই এখানেই বিদায় নিচ্ছে। লাভ ইজ গাইস, পিস। ভিডিওটা কেমন লাগছে কমেন্টে চিনিয়ে দাও।